राधा स्वामी आगे दया करो राधा मेरे नित चरण लागे जन्म जन्म रही में पाया तेरा काल करम जाल में रही भूगत तेरा जगत जीव हर मत मिले नित चालू धार ज्ञानी जो रहे सब मन ज्ञानी आगे जगा मेरा आगे का मेरे सदगुरु आए राधा स्वामी धाम का मही भेद चनाए उचास उचारे सहाय भवथर पिताने बिना शंकर पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की विरहन राग जुदाओगे हर बोझ उठाए आप शंकर कर सार सब गाय प्रेम लगाऊर चरण में मन संगवाए हर पौधे बैठुल रस प्यागर जाय दर्शन रसन कवि करह रहे मन भाई चुरा चले आकाश कर शब्द विलासा धाम धाम गिरक कचुरे पावे निज घर वासा ये आशा मेरे मन बसे रही चीता उदासा विनय सुनो कृपा करो जिज चरण निवासा दिन कोई समरत नहीं लक्ष्मण गोदान प्रेम करो बोला अमृत खाना दयाल दया करो मेरे समरत स्वामी करो करो राधा स्वामी तुम बिन कोई समरत नहीं लक्ष्मण गोदान प्रेम करो बोला अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरत स्वामी शुकर करो राधा स्वामी राधा स्वामी बार बार कर दूर कर सविनय करो पुकार शांत संग्राम ही देवनि को परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरत पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा था बार बार मर जाओ तन मन भज चरण पर काम को मैंने करी यशि पागल धन्य दया सिंधु पुरन धनी दीपक रूप अचल भक्ति महि देव प्रभु दीनय दीननाथ हाथ प्रणाम करो अब राखो प्रसाद वीर दयाल कृपानिधि काम पूर्ण मदलूप शब्द महारमय प्रभु राखो मेरे भाग्य वृंदारे अब मैं भरा राधा स्वामी समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परम से वृंदारे लंबके दया करो मेरे साया देव प्रेम की दुख सुख कुछ प्रेम छोड़े सब दया करो मेरे साया देव प्रेम की दुख सुख कुछ प्रेम छोड़े सब बार बार कर जोग कर सभी करो पुकार साध संग देव परम गुरु दाता साध
परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यावतीमिरान्तेश्व ज्ञानं निष्कामयं चक्षुरुन्मिलितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवरणमङ्गलमङ्गलं स्मराटं तत्पदं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चीन्द्रपेण परिव्याप्तं दुर्लभं रात्रं तत्पदं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागोदीरं दत्तं नागोदीरं तपः तत्त्वज्ञानं ब्रह्मस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगन्नाथ मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुराधीरनाधीश्वर गुरु परमदीपदं गुरु परमकरुणास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्माणं परमशिवं देवज्ञानमुक्तिं तन्दारुणितं कल्मषतीशं दत्तं शादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निवामजं सर्वाधीशाक्षिभूतं भवानीतं गुरुणानीतं सद्गुरुं नमामि। शादिगुरुं नमामि शादिगुरुं नमामि। এখন 2 মিনিট সমবেত নাম জপ হবে। জয় গুরু। Don't let Emna ito na. Iyo lang ito. Ita. Ita ko sunod. Ha? Ita ko sunod. Ita. বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। এখন আমি আমাদের প্রতাপগড় থেকে অশোক মোদকদাকে ঠাকুরের সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করার জন্য অনুরোধ করছি। অশোকদা, অশোকদা শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। জয় গুরু। আগে আপনি সত্যানুসরণ। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু। যুগ পুরুষোত্তম পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত বিশ্বনন্দিত পূর্ণ গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করছি আজকের এই মহতী সৎসঙ্গের আমার পরম শ্রদ্ধেয় পুরোহিতের নির্দেশক্রমে। সত্যানুসরণ এটা খুবই সত্য কথা যে
মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে, তখনই ওই দোষ নিজের ভিতরে এসে বাসা বেঁধেছে। তখনই কাল বিলম্ব না করে ওই পাপ প্রবৃত্তি ভেঙে চুরে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিলে তবে নিস্তার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তোমার নজর যদি অন্যের কেবল কুই দেখে, তবে তুমি কখনোই কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। আর যে সৎ দেখতে পারে না, সে কখনোই সৎ হয় না। তোমার মন যত নির্মল হবে, তোমার চক্ষু তত নির্মল হবে, আর জগৎটা তোমার নিকট নির্মল হয়ে ভেসে উঠবে। তুমি যাই দেখো না কেন, অন্তরের সহিত সর্বাগ্রে তার ভালোটুকুই দেখতে চেষ্টা করো। আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেলো। তোমার ভাষা যদি কুৎসা কলঙ্ক জড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে যেন কারোর প্রতি কোনো মতামত প্রকাশ না করে। আর মনে মনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃণা করতে চেষ্টা করো এবং ভবিষ্যতে কুৎসা নরক ত্যাগ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া। পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হয়ে পড়ে। তাই বলে কোনো স্বার্থ বুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে নেই, সে তো খুশামুখ। সেক্ষেত্রে মন মুখ প্রায়ই এক থাকে না, কিন্তু সেটা বড়ই খারাপ। আর তাতে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তি হারিয়ে যায়। ওম স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন জয় গুরু। জয় গুরু। করার জন্য আমি আমাদের সহপ্রতি ঋত্বিক জওহরলাল দেবনাথ দাদাকে অনুরোধ করছি। জওহর কাকু, শোনা যাচ্ছে? আগে শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চলার সাথী গ্রন্থ পাঠ। বিষয় ধর্মে পারিপার্শ্বিক ও বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি পাওয়া। তুমি ধার্মিক, নিয়ত ভগবানের আরাধনা করিতেছ, পূজা সন্ধ্যা আহ্নিক লইয়া বিব্রত, অথচ সেবা অর্থ ঐশ্বর্য জীবন যশ বৃদ্ধি তুষ্টি পুষ্টি ইত্যাদি তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছে না। আর তোমার পারিপার্শ্বিক তোমাতে উপযুক্ত প্রকারে এগুলি পাইয়া সমৃদ্ধ হইতেছে না। বুঝিও তোমার ধর্ম আড়ম্বরে বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে আমন্ত্রণ করো নাই। তাই তুমি ও তোমার পারিপার্শ্বিক উভয়ে ধর্ম হইতে বঞ্চিত হইতেছ। বাণী সংখ্যা 97। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ পাঠ করবেন সহপ্রতি ঋত্বিক আমাদের দিব্যেন্দু চৌধুরী দাদা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার। আহার্যের পরিমাণ তোমার চিন্তা চলন কর্ম যেমনতর, আহার্য তদনুপাতিক হওয়া উচিত। বেশি হলে প্রকৃতি তাকে নানান কায়দায় বের করে দিতে চাইবে। ওইটাই রূপ, যার হেতু খাদ্য। খাদ্য বেশি হবার থেকে বরং একটু কম হলেও ক্ষতি নেই। কথায় বলে উনু ভাতে দুনু বল। আবার বেশি কম হলেও শরীর সহজ পটু হতে পারবে না। আর এইটাই হচ্ছে খাদ্যের অপ্রাচুর্য।
এই অপ্রাচুর্য হেতু শরীর ক্রমশই দুর্বল হবে, নিরোধ ক্ষমতা হারাবে ও রুগ্ন হতে থাকবে। তাই বিহিত খাদ্যের প্রয়োজন সবারই। চিন্তা, চলন ও কর্মানুপাতিক আহার শুদ্ধ শত শুদ্ধি। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয়গুরু। আজকের এই সৎসঙ্গ যিনি আয়োজন করেছেন তিনি আমাদের সবার অতি পরিচিত মণিময়দা। ওনার মেয়ের ঘরের নাতনির সুবর্ণ প্রশ্ন উপলক্ষে আজকের এই সৎসঙ্গের আয়োজন। আমি পরমপিতার রাতুল চরণে মণিময়দা তৎসহ ওনার জামাতা এবং ওনার সকলের মঙ্গল প্রার্থনা আশা করি। আমাদের শুরু হতে যাচ্ছে সঙ্গীত। নিশান সাহা ভাইকে অনুরোধ করছি। নিশান শোনা যাচ্ছে? হ্যালো। হ্যাঁ দাদা, আমি করছি। হ্যাঁ দাদা, করছি। বিকট ভব পারাবারে ওগো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারের ওগো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারের ওগো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। পাপী তাপী দীন অভাজন সাধু পুণ্যবান, সমদর্শী সমাদরে সবারে দাও স্থান। পাপী তাপী দীন অভাজন সাধু পুণ্যবান, সমদর্শী সমাদরে সবারে দাও স্থান। প্রবৃত্তি জাল ছিন্ন করে দাও এনে নিস্তার, প্রতিকূলের হে অনুকূল, তোমায় নমস্কার। প্রবৃত্তি জাল ছিন্ন করে দাও এনে নিস্তার, প্রতিকূলের হে অনুকূল, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারে ওগো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। স্বস্তি মুখর হই মোরা সব অনুশাসন মেনে, পরম শত্রু হয়ে আপন বাঁধে আলিঙ্গনে। স্বস্তি মুখর হই মোরা সব অনুশাসন মেনে, পরম শত্রু হয়ে আপন বাঁধে আলিঙ্গনে। ভবের বাঁধন হয় যে শিথিল তোমার করুণায়, নবীন রাগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধায়। ভবের বাঁধন হয় যে শিথিল
তোমার করুণায় নবীন রাগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধায়, যে জন করে তোমার তার পরম জীবন সার, যে জন করে তোমার তার পরম জীবন সার। তুমি তারে ধরে থাকো, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারের ওগো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারের ওগো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু। তোমার গানটা তোমার প্রার্থনা করছি। মাধবেন্দ্র ভাই আছে? হ্যাঁ, হ্যালো, লাইনটা কেটে কেটে আসছে, আমারটা শোনা যাচ্ছে? আগে হ্যালো, তোমার গান কথা শোনা যাচ্ছে একদম ক্লিয়ার। আচ্ছা, এবার ঠিক আছে, ঠিক আছে। উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে আমি আমার গান পরিবেশন করছি। ভক্ত সাধকের রহু ভরি বিশ্বজনে প্রভু তুমি করো ত্রাণ, তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার দল, তোমার হিয়াতে ভরে রাখো শ্রীচরণ। ভক্ত সাধকের রহমরি প্রাণ, বিশ্বজনে প্রভু তুমি করো ত্রাণ, তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার দল, আমার ইয়াতে ধরে রাখো শ্রীচরণ। ভক্ত সাধকের রহমরি প্রাণ, শয়নে স্বপনে যেন তোমারই পাই, শয়নে স্বপনে যেন তোমারে পাই, জাগ্রত হয়ে করি তব সাধনা, শয়নে স্বপনে যেন
তোমারে পাই জাগ্রত হয়ে করি তব সাধনায় বাঞ্ছিত বিন্দু তুমি সদা অনুক্ষণ বাঞ্ছিত বিন্দু তুমি সদা অনুক্ষণ নিয়ত ভরিয়া থাকো আমার নয়ন ভক্ত সাধকের রহরি প্রাণ মোর আশা ভালোবাসা ভক্তি প্রেম মোর আশা ভালোবাসা ভক্তি প্রেম সার্থক হোক মোর সব তন মন মোর আশা ভালোবাসা ভক্তি প্রেম তোমারে ঘিরে বিকশিত হে তোমার সেবাতে হয়ে সফল সাধন তোমার সেবাতে হয়ে সফল সাধন সার্থক হোক মোর সব তনু ভক্ত সাধকের রহরি প্রাণ প্রভু লীলাময় প্রভু চিরদয়াময় ও লীলাময় প্রভু চিরদয়াময় তোমার প্রসাদে হই মোরা নির্ভয় ও লীলাময় প্রভু চিরদয়াময় ও লীলাময় প্রভু চিরদয়াময় তোমার প্রসাদে হই মোরা নির্ভয় যে তোমার চিন্তা করিবে মরণ যে তোমার চিন্তা করিবে মরণ তোমার আশিসে সফল জীবন ভক্ত সাধকের রহরি প্রাণ ভক্ত সাধকের রহরি প্রাণ বিশ্বজনে প্রভু তুমি করো ত্রাণ তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার আমারিয়াতে ভরে রাখো শ্রীচরণ ভক্ত সাধকের রহরি প্রাণ ভক্ত সাধকের রহরি প্রাণ ভক্ত সাধকের রহরি প্রাণ
মাধবেন্দ্র ভাইকে অনেক ধন্যবাদ একটা এত সুন্দর গান পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয়গুরু। এখন আমি গান পরিবেশন করার জন্য যোগেন্দ্রনগর থেকে জেসমিনা দাস মাকে অনুরোধ করছি। জয়গুরু। জয়গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম। অনলাইন সব দাদা ও মায়েদের আমার আন্তরিক জয়গুরু রইল। सांसों का स्वर हृदय की धड़कन पूजा है रे मना मना रे मना। पल पल जीवन घटता जाए, बोझ मन का बढ़ता जाए। पल पल जीवन घटता जाए, बोझ मन का बढ़ता जाए। शाम नाम की दीप जला ले, शाम नाम का दीप जला ले, शाम नाम का दीप जला ले। अंधकार है घना, मना मना। तू शाम की कर वंदना, तू शाम की कर वंदना। मना मना मना। जिसने प्रभु का नाम लिया है, जिसने प्रभु का नाम लिया है, शाम नाम
किया है। श्याम नाम की माला जप कर, श्याम नाम की माला जप कर, श्याम नाम की माला जप कर, तीनों लोक बना रे मना। कष्ट दुखों का ये जीवन है, हर पल ये मन श्याम को चाहे। कष्ट दुखों का ये जीवन है, हर पल ये मन श्याम को चाहे। दास नारायण भगति चाहे, दास नारायण भगति चाहे, दास नारायण भगति चाहे। श्याम नाम रचना तू श्याम की कर वंदना, तू श्याम की कर वंदना। मना सांसों का स्वर हृदय की धड़कन, पूजा है तू बना। सांसों का स्वर हृदय की धड़कन, पूजा है तू बना। मना मना जय गुरु। জয় গুরু বৌদি। আমরা পরপর তিনটা মনোমুগ্ধকর ঠাকুরের গান শুনলাম। আমরা সবাই আপ্লুত হয়েছি তোমাদের এই গানগুলি শুনে। এখন আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গে একটু যাই। এখন আমি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমাদের যোগেন্দ্রনগর থেকে বিশ্বজিৎ সাহা দাদা, তিনি আমাদের এনআইটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। আমি বিশ্বজিৎকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য অনুরোধ করছি। বিশ্বজিৎ। জয় হোক। আমার শব্দ শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? আগে শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে। আজকের এই মহতি অনলাইন সৎসঙ্গে আমাকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য বলা হয়েছে। আমি সর্বপ্রথম আমার প্রিয় পরম শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে প্রণাম নিবেদন করছি। আজকের এই সৎসঙ্গের শ্রদ্ধেয় পুরোহিত, পরিচালক, পাঞ্জাধারী, পবিত্র পাঞ্জাধারী শ্রদ্ধেয় কর্মীগণ তথা শ্রদ্ধেয় দাদারা ও স্নেহময়ী মায়েরা ও আমার ছোটরা, প্রত্যেকের প্রতি আমার আন্তরিক আনন্দিত জয়গুরু জ্ঞাপন করছি। আজকে এই সৎসঙ্গে আমাকে যে বিষয়ের উপর ঠাকুরের ভাবধারাকে ভিত্তি করে কিছু বলার জন্য বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ভালোবাসা। আমরা এই ভালোবাসা শব্দটি খুব শুনে থাকি, ভালোবাসার কথা সবাই বলে থাকে, এবং এই ভালোবাসাটা যে কিরকম জিনিস, তাকে কি করে আমরা পরিমাপ করব, আমরা কি করে বুঝবো, সেই জিনিসগুলো কিভাবে আমরা ঠিক অনুভব করতে পারবো, সেটা কিন্তু ঠিক আমাদের জানা নেই। তার কারণ আমরা
যদি আমাদের বাস্তব পরিস্থিতির দিকে নজর দিই, বর্তমান জগতের দিকে, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ভালোবাসার পরম অভাব। আবেগ, ভালোবাসা বিষয়গুলো পৃথিবী থেকে ধীরে ধীরে যেন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মানুষ কুটিল ভয়াল প্রবৃত্তির টানে ডুব দিয়ে নিজের আবেগ ও ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে একটা যান্ত্রিক জীবনের দিকে ছুটে চলেছে, আর অপার দুঃখ কষ্টে আমরা নিমজ্জিত হচ্ছি। রাজনৈতিক, পারিবারিক, বৈশ্বিক, সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্ত দিক দিয়ে একটা মহা সমস্যা যেন আমাদের সামনে আসছে। তো এই মুহূর্তে আমরা যদি ভালোবাসা নিয়ে কথা বলি, আমার ভালোবাসা নিয়ে কথা বলার মতো জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি সেগুলো অনেকটাই কম। তবু আমরা যারা ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক, আমরা যাকে বলি পরম প্রেমময়, প্রেমের মূর্ত আধার যিনি, তার শ্রীচরণে আশ্রিত, তাই তাকে ধরে তারই দেওয়া ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে আমরা ভালোবাসা সম্বন্ধে হয়তো একটু একটু বলার চেষ্টা করতে পারি মাত্র। তো আমিও তার উপর ভিত্তি করে দু চারটি কথা শ্রী শ্রী ঠাকুরের মূল ভাবধারার উপর ভিত্তি করে বলার চেষ্টা করছি। এই ভালোবাসা আমরা বলি, ভালোবাসাটা কি, সেটা কত কেজি কিংবা কত লম্বা, কত গভীর, এগুলো কিছু মাপা যায় না, অথচ আমরা উপভোগ করতে পারি, অনুভব করতে পারি, অর্থাৎ সেটা হৃদয়ের, অন্তরের। এই যে অন্তরের ভালোবাসা, এই বিষয়টা সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের প্রত্যেক মনীষীরাই বলে থাকেন যে সবাইকে ভালোবাসতে, সকলকে ভালোবাসতে। এই যে সবাইকে ভালোবাসা, সকলকে ভালোবাসা, এগুলো তো কথার কথা মাত্র, কিন্তু কি করে ভালোবাসবো, সবাইকে কি করে ভালোবাসা যায়, আর ভালোবাসাটার রূপ কেমন, প্রকৃতি কেমন, সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জানতে পারছি, বুঝতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ভালোবাসাটাও কোনো না কোনো একটা কপট টানের উপর ভিত্তি করে হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, সে কথাই ঠাকুর বলেছেন। আমরা যদি ঠাকুরের বলার দিকে যাই, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ঠাকুর বলেছেন অনুসূচি গ্রন্থে একটা জায়গায়, শ্রেষ্ঠ স্বার্থ বিমুখ কথন। তেমনি আমরা শ্রেষ্ঠ স্বার্থকে বিমুখ হয়ে যখন আমরা ভালোবাসার কথা বলি, সেই ভালোবাসাটা একটা কপট ভালোবাসা হয়। তাই যাকে আমাদের ভালোবাসা দরকার, যেমন করে ভালোবাসা দরকার, সেটা হয়ে ওঠে না, আমরা তাকে ঠিক ভালোবাসা বেশি উঠতে পারি না। তার জন্যই আমাদের এই ভালোবাসা বিষয়টাকে ঠাকুরের কাছ থেকে নিয়ে বোঝা উচিত। আমরা এই যে বিশ্বময় ভালোবাসার কথা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, সবাইকে ভালোবাসা, তার কথা বলি, সেটা কি করে সম্ভব? কারণ আমার স্বার্থ যদি জড়িত না থাকে, আমি তো কাউকে ভালোবাসি না। তাহলে আমার এমন একটা জীবন্ত ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক দরকার, যার কাছ থেকে আমরা ভালোবাসা শিখতে পারবো, জানতে পারবো, এবং ভালোবাসাটার রূপ কি তা বুঝে অন্তরে ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করে ভালোবাসা পেতে পারবো, ভালোবাসতে পারবো, আর সেটাকে উপভোগ করতে পারবো। শ্রী শ্রী ঠাকুর তার সত্যানুসরণ গ্রন্থে একটা জায়গায় বলেছেন যে প্রিয়ের জন্য কিছু করতে ইচ্ছে করে না, অথচ খুব ভালোবাসি, এটা যা সোনার পেতলে ভুগুও তাই। অর্থাৎ আমরা যাকে ভালোবাসি তার জন্য যদি আমরা নিষ্কাম ভাবে কিছু করতে না পারি, তাহলে সেটা ভালোবাসা নয়। ঠাকুর এই কথা বলেছেন যে আমাদের ভালোবাসা কিরকম হবে সেটা বোঝাতে গিয়ে। আর ভালোবাসা হচ্ছে একটা ডিভাইন ভার্চু, একটা স্বর্গীয় ব্যাপার, এটা অন্তরের ব্যাপার, এটা মাপযোগ করে, বুদ্ধি করে এটা সম্ভব নয়, সেটা অন্তরের প্রতিষ্ঠা পাওয়া দরকার। কিন্তু আজকের এই প্রতিযোগিতামূলক যে জগৎ সংসার, যেখানে আমরা নিত্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে আছি, অর্থনৈতিক কিংবা আমরা মান যশ ইত্যাদির জন্য, সেখানে ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই সেটা অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে যেটা দরকার তা হচ্ছে এমন একটা লিভিং আইডিয়ালের সঙ্গে, জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, যার থেকে ভালোবাসা নিয়ে আমরা প্রতিফলিত করতে পারবো। যেমন চন্দ্র আলো প্রদান করে, তার নিজের আলো নেই, অথচ সূর্যের কাছ থেকে আলো নিয়ে সেটাকে প্রতিফলিত করে আলো প্রদান করে। আমরা চন্দ্রের কাছ থেকে যা পাই সেটা তার সেই যে পরম যে আলো উৎস,
সূর্য থেকে নেওয়া, তাতে চন্দ্র নিজেও মহিমান্বিত হলো আলো বিতরণ করে, আর সেই চন্দ্রের আলো যারা পাচ্ছে সারা পৃথিবী ব্যাপী তারাও উপভোগ করবে। এইভাবে আমরা যদি একটা সুপ্রিম লাভের সঙ্গে, যাকে আমরা পরম ভালোবাসার উৎস বলতে পারি, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে আমরা সেই ভালোবাসাকে প্রতিফলন ঘটাতে পারবো বিশ্বময়, সবাইকে ভালোবাসতে পারবো। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের আরেকটা বলা আছে, তিনি বলেছেন, ইউ আর ফর দি লর্ড নট ফর আদার্স, ইউ আর ফর দি লর্ড সো ফর আদার্স। অর্থাৎ আমরা যতই ভালোবাসি না কেন, আমরা জানি আমরা পিতামাতাকে ভালোবাসি, পিতামাতাও নিঃশর্তে আমাদের ভালোবাসে, সেখানে অনেকটাই নিষ্কাম ভালোবাসা থাকে, কিন্তু তারপরেও সে ভালোবাসার কোনো বিশ্বময়তা নেই, তার কোনো ইউনিভার্সালিটি নেই। কিন্তু যদি ইউনিভার্সাল ভালোবাসা পেতে হয়, তাহলে ইউনিভার্সাল ভালোবাসার যিনি মূর্ত প্রতীক, তার কাছ থেকে ভালোবাসা নিতে হবে। কিন্তু ভালোবাসা কি করে নেব? পূজনীয় বাবাইরা বলেছেন যে তিনি ভালোবাসতেন, তিনি তার ভালোবাসার অবারিত ধারা আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছেন, দুহাত উন্মুক্ত করে রেখেছেন, শুধু আমরা চাইতে হবে তাকে। তো আমরা যে তাকে চাইব, সেই চাওয়াটার জন্যই ঠাকুরের বলা ইউ আর ফর দি লর্ড, অর্থাৎ তুমি শুধুমাত্র পরম পুরুষের জন্য, নট ফর আদার্স, আর কারোর জন্য নয়। তুমি শুধুমাত্র পরম পুরুষের জন্য, আর কারোর জন্য নয়। এ আবার কেমন কথা? তাহলে আমি কি করে অন্যকে ভালোবাসবো? আমি যদি শুধু ঈশ্বরকে ভালোবাসি আর কাউকে তো তাহলে ভালোবাসতে পারবো না। না, কিন্তু পরেই তিনি বললেন ইউ আর ফর দি লর্ড সো ফর আদার্স, তুমি ঈশ্বরের জন্য, তাই তুমি সকলের জন্য। যেমন সূর্য যখন আলো দেয় তখন শুধুমাত্র একজনকে দেয় না, শুধু মানুষকে দেয় না, এই বিশ্ব চরাচরে যা যা আছে সব কিছুকে দেয়। ঠিক তেমনি আমরা যদি উৎসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, তার কাছ থেকে ভালোবাসা নিয়ে সেই ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটাতে পারবো সব জায়গায়। তাকে ভালোবাসলে ভালোবাসা পাওয়া যায়, ভালোবাসা দেওয়া যায়, ভালোবাসা সবই হয়। আমরা জানি শ্রী শ্রী ঠাকুর ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক, তার জীবন এমন এমন ঘটনা আছে যা হয়তো বলে শেষ করা যাবে না। ঠাকুরের জীবনের কত ঘটনা রয়েছে, কত মানুষ তার ভালোবাসার স্পর্শ পেয়ে জীবন ধন্য করেছে। ঠাকুর ছোটবেলা থেকেই তার নিজের পরীক্ষার ফি বন্ধুকে দিয়ে দিতেন, নিজে পরীক্ষা না দিয়ে বন্ধুর পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা করলেন। ঠাকুর কুলিদের সঙ্গে থাকা অবস্থায় তাদের জামা কাপড় ধুয়ে দিতেন। এইভাবে তিনি সবাইকে ভালোবেসেছেন। এই যে ভালোবাসা, এই ভালোবাসার যে বিশ্বময়তা, এই বিশ্বময়তা আমাদের মধ্যে গজিয়ে ওঠার রাস্তা যেন ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে উঠছে আজকের এই জগতে। তাই পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার ঐশী আশীর্বাদ এখন 3.5 কোটি দীক্ষা। অর্থাৎ এই ভালোবাসার পরম উৎসের সঙ্গে যদি আমরা নিজেরা যুক্ত না থাকতে পারি আর অন্যকে যুক্ত না করতে পারি, তাহলে এই ভালোবাসার যে আলো, তার যে তীব্রতা, তার তীব্রতা ক্ষীণ হয়ে আমাদেরকেই ধ্বংস করে ফেলবে, নষ্ট করে ফেলবে। সেখানে ভালোবাসার পরম পুরুষের সঙ্গে, সুপ্রিম লাভের সঙ্গে যে পরম ভালোবাসা, যে সে পরম ভালোবাসার উৎসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সার্থকতা মনে হয়। আমি এই ভালোবাসা সম্বন্ধে, ঈশ্বরের যে নিঃশর্ত ভালোবাসা, সেই সম্বন্ধে আমার ছোটবেলায় একটা কথা মনে পড়ছে। তখন ছোট ছিলাম, সৎসঙ্গে অংশগ্রহণ করতাম। আমার শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক আশুতোষ মজুমদার, তিনি খুব একটা গান করতেন না, মাঝে মধ্যে গান করতেন। একটা গান ছিল, সেটা ছিল যে সেই, আমার গানের পদগুলো ঠিক মনে নেই, কিন্তু একটা দুটো আমি উল্লেখ করছি, যে না হতে ভূমিষ্ঠ মাতৃস্তনে দুগ্ধ রেখেছ দয়াল দয়া করে, ক্ষুধার বেলায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল। অর্থাৎ আমার বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু দরকার, এই যে আমরা মানবীয় ভালোবাসার কথা বলি, সে মানবীয় ভালোবাসার বাইরে গিয়েও আরেকটা প্রাকৃতিক ভালোবাসার একটা সম্ভার আমার জন্য ঈশ্বর দয়া করে তৈরি করে রেখেছেন, যা শুধুমাত্র আমারই জন্য, আমার বেঁচে থাকারই জন্য। আমি আসার আগেই আমার আহার্য, আমার মাতৃদুগ্ধ রেডি ছিল, ওই গানটার মধ্যে আছে। সেটা আমার কি চাহিদা, আমার বেঁচে থাকার জন্য কি দরকার, তার সমস্ত ব্যবস্থাপনা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে এই প্রকৃতিতে তৈরি করে রাখা হয়েছে, যাতে আমাদের কোনো হাত নেই, আমরা না চাইলেও তা আছে। এই ভালোবাসা যিনি বিতরণ করছেন,
এই ভালোবাসার সমস্ত ব্যবস্থাপনার ভেতরে আমরা যদি যাই, তার যে কারুকার্য, তার মধ্যে থাকা যে স্বয়ংক্রিয়তা, দেখে অভিভূত হওয়া, মুগ্ধ হওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। আমরা যে ভালোবাসার সাগরে আমরা আজ বসবাস করছি, শুধু তাকে লক্ষ্য করে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা যে অপার আনন্দ উপভোগ করতে পারি আর ভালোবাসার আস্বাদ গ্রহণ করতে পারি, এটা বলাই বাহুল্য। আমি যা কিছু করি দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, যা কিছু ব্যবহার করি, আমার যা কিছু দরকার, তার সবটাই প্রকৃতিতে তৈরি হয়ে রয়েছে। আর এই তৈরি হওয়াটা কিভাবে, কেন, সেটার গভীরে যদি আমি ঢুকতে চাই, তাহলে তার রূপ আরো প্রকট হয়ে ওঠে, তার ভালোবাসার রূপ। ঠাকুর বলেছেন যে আমরা এই সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করি প্রতিদিন, সেখানে একটা জায়গায় আছে যে ধর্মকে জানা মানেই বিষয়ের মূল কারণকে জানা, আর তাই জানাই জ্ঞান। তো বিষয় যদি ভালোবাসা হয়, তাহলে ভালোবাসার বিষয়টাকে জানা, তাকে জানা, এই ভালোবাসার বিষয়টাকে জানার মধ্য দিয়ে আমরা ধর্মকে জেনে ফেলতে পারবো। কারণ বিষয়ের মূল কারণকে জানা, ধর্মকে জানা, ঠাকুর বলেছেন। তো এই যে আমরা বলি যে ভালোবাসা, এই যে ঠাকুর আমাদের জন্য, ঈশ্বর আমাদের জন্য, পরম পুরুষ আমাদের জন্য সবকিছু রেডি করে রেখেছেন, তার যদি একটু গভীরে আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে আলোকপাত করতে চাইছি। আমরা এই যে ইলেকট্রন বলি, হাইড্রোজেন বলি, অক্সিজেন বলি, নাইট্রোজেন বলি, এগুলো সব হচ্ছে এক একটা পরমাণু। এই পরমাণুগুলোর অস্তিত্ব টিকে থাকতো না যদি তার মধ্যে বিশেষ কতগুলি বৈশিষ্ট্য আরোপিত না থাকতো। এই বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো বিজ্ঞানী দেননি, কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে সম্ভব নয় দেওয়া। এগুলো প্রকৃতিতে নিজে থেকে এইভাবে তৈরি হয়েছে। আমরা বিজ্ঞান হয়তো এটুকু বলতে পারি, কিন্তু নিজে থেকে তৈরি হয়েছে বলাটা অত সহজ নয়। প্রকৃতির এত সবকিছু নিজে থেকে কেমন করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে থাকে, যা ঠিক আমার যেমন প্রয়োজন সেরকমই হবে। তার একটু ব্যত্যয় ঘটলে আমার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমি যে অক্সিজেনকে আজ গ্যাসীয় পদার্থ রূপে পাচ্ছি, আমার নাক দিয়ে টেনে নিতে পারছি, শ্বাস নিতে পারছি, শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমি বেঁচে থাকছি। আমি বেঁচে থাকি আজ, আমি এই জগতের সমস্ত কিছুকে উপভোগ করে আবার পরম পুরুষোত্তমকে আমি আবার দেখতে চাইছি, তার ভালোবাসার রূপ উদ্ঘাটন করতে চাইছি। বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেন, যেটা আজ আমি দেখতে পাচ্ছি গ্যাসীয় অবস্থায় আছে, তা কোনো রকমই সম্ভব নয় আমি যদি আজ বৃহস্পতি গ্রহে চলে যাই। বৃহস্পতি গ্রহের এত ভর যে সেখানে বায়ুর চাপ এত বেশি হবে যে অক্সিজেনকে হয়তো আমরা গ্যাসের, আর তাপমাত্রা এত কম হবে যে অক্সিজেনকে আমরা গ্যাস হিসেবে পাবোই না, জলকে আমরা জল হিসেবে পাবোই না। এইভাবে পরমাণুর ভিতরে এমন কতগুলো রয়েছে যে বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য পরমাণুর অস্তিত্ব রয়েছে, সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বিজ্ঞান সেখানে কিচ্ছু করতে পারবে না, বিজ্ঞান একটু নাড়াচাড়া করে দেখতে পারে মাত্র। তো ঈশ্বরের যে ভালোবাসার নিদর্শন, প্রতি পদক্ষেপে, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের যাবতীয় সমস্ত প্রয়োজনে যা কিছু দরকার, সবকিছুর মধ্যেই যে তার ভালোবাসা বিদ্যমান, সেই বিদ্যমানতাকে উপভোগ করতে পারবো আমরা যদি তার বিষয়ের মূল কারণের দিকে আরো গভীরে যাই। আর এই গভীরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে ধর্মের মূল রূপটা ফুটে ওঠে, ঈশ্বরের প্রকৃত রূপটা ফুটে ওঠে, যে তিনি কত করুণাময়, আমার জন্য কত কিছু করে রেখেছেন। আমরা প্রত্যেকেই বেঁচে থাকতে চাই ভালোবাসা নিয়ে, ভালোবেসে এবং ভালোবাসা বিতরণ করে। আমি বিশেষ কোনো উদাহরণ আজ টানতে চাইছি না, কারণ ঠাকুরের এই জীবনীতে এত এত ভালোবাসার গল্প রয়েছে, সেগুলো হয়তো বিভিন্ন ভাবে আমরা সারা বছর ধরে, সারা জীবন ধরে শুনি। তাই আমি আমার যতটুকু বোধ জন্মেছে ঠাকুরকে ধরে, তাকে ধরে, তারই দেওয়া জিনিসগুলোকে নিয়ে চর্চা করে আমি তার উপর ভিত্তি করে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করলাম মাত্র। আজকের এই সৎসঙ্গে আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না, আরো অনুষ্ঠান রয়েছে, সঙ্গীত আলোচনা আরো রয়েছে, আমি আলোচনা এখানেই শেষ করব। তার আগে আমি আজকে যিনি সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন, শুনলাম অন্নপ্রাশন উপলক্ষে, আমি যার অন্নপ্রাশন, তার দীর্ঘ সুন্দর শান্তিময় জীবন এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগ সমন্বিত এক কীর্তিময় জীবন আমি শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে নিবেদন করছি। সবাইকে নিয়ে ইষ্টময় জীবনের অধিকারী হয়ে সবাই আমরা শান্তি, সুখ ও ভালোবাসার যে উপভোগ, সে উপভোগ করে আমরা যেন চলতে পারি, আমরা তাকে ধরে যেন আরো এগিয়ে যেতে পারি। আচার্যদেব যে দীক্ষার কথা বলেছেন, সে কার্য যেন আমরা সুসম্পন্ন করে আমরা সেই ভালোবাসার আলোকে আরো বিস্তারিত করতে পারি। আমরাও যেন তার শরীর হয়ে নিজেকে ধন্য করতে পারি, আমরা যেন তার সেই প্রসাদ থেকে বঞ্চিত না হই, সেই প্রয়াস যেন আমরা করতে পারি। শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে এই নিবেদন করে আমি আলোচনা এখানে শেষ করছি। সকলকে আমার আন্তরিক আনন্দিত জয়গুরু। আবারও জয় গুরু। জয়গুরু।
খুব সুন্দর আলোচনা তুমি আমাদের শোনালে। আমি পরমপিতার কাছে তোমার সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। এখন আমরা আবার সঙ্গীত অনুষ্ঠানে ফিরে যাব। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আমি আমাদের আড়ালিয়ার রিপন ভাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। রিপন, শুনতে পাচ্ছ? জয় গুরুদা। জয় গুরু। জয় গুরু। যাহার লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে চেন কি, যাহার লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে চেন কি, তিনি ছাড়ায়ার কে আছে কাহার, তিনি ছাড়ায়ার কে আছে কাহার, সে কথা বন্ধু জানো কি, যাহার লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে চেন কি, সকল জনার সব কল্যাণ সব কিছু তারি করুণার দান, সকল জনার সব কল্যাণ সব কিছু তারি করুণার দান, বেদ পুরাণে তারি নাম গান, বেদ পুরাণে তারি নাম গান, তিনি ছাড়া আর আছে কি, বেদ পুরাণে তারি নাম গান, তিনি ছাড়া আর আছে কি, যাহার লাগিয়া জীবন তোমার সে কথা বন্ধু জানো কি, তাহারি আরতি তারায় তারায় তপন তাহারি আশিস ছড়ায়, তাহার আরতি তারায় তারায় তপন তাহারি আশিস ছড়ায়, তারি দানে হাসি প্রেম দুনিয়ায়, তারি দানে হাসি প্রেম দুনিয়ায়, সে কথা বন্ধু জানো কি, তারি দানে হাসি প্রেম দুনিয়ায়, সে কথা বন্ধু জানো কি, যাহার লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে চেন কি, কেটে যায় বেলা করুণা কোহেলা, ছাড়ো মিথ্যার মায়া মোহ খেলা, কেটে যায় বেলা করুণা কোহেলা, ছাড়ো মিথ্যার মায়া মোহ খেলা, তাহার চরণে অবনত হও, তাহার চরণে অবনত হও, জানাও জানাও প্রণতি, তাহার চরণে অবনত হও, জানাও জানাও প্রণতি, যাহার লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে চেন কি, তিনি ছাড়া আর কে আছে কাহার, তিনি ছাড়া আর কে আছে কাহার, সে কথা বন্ধু জানো কি, যাহার লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে চেন কি। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর হয়েছে গান রিপন। এখন আমি আমাদের আড়ালিয়া থেকে খোকন ভাই, খোকন শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো খোকন, শোনা যাচ্ছে? খোকন। হ্যালো, জয় গুরু। তুমি এখন একটা গান পরিবেশন করো। জয় গুরু।
তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে, তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে, তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে, মরণ ফাঁদে বাদে সদা আছে ধে মার পেয়াদা, মরণ ফাঁদে বাদে সদা আছে ধে মার বাদে সদা আসছে ধে মার পেয়াদা, তাদের কুহক দহন সদায়, তাদের কুহক দহন সদায়, যে যায় পুরিয়ে মোরে, তোমার কৃপা ও পথ দেখাবে আমারে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও ধরে, দিন গেল মোর উড়িয়ে এলো গেল মোর এলো ভব ঘাটের খেলা, বেবুল পথে ঘুরে ঘুরে শেষ হলো হাই বেলা, বেবুল পথে ঘুরে ঘুরে শেষ হলো হাই বেলা, করুণাময় বেদন হারি তোমার ভয় চরণ ধরি, করুণাময় বেদন হারি তোমার ভয় চরণ ধরি, কালায় রে দেবপারি, কালায় রে দেবপারি নিয়োগ তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। জয় গুরু। জয় গুরু, খুব সুন্দর হয়েছে। এখন আমরা আবার একটু ইষ্ট প্রসঙ্গের দিকে যাচ্ছি। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি আমাদের ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক আড়ালিয়া থেকে মণিময় ঘোষদাকে বলছি। মণিময়দা, হ্যাঁ, জয় মণি গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। আজকে মঙ্গল আমি প্রার্থনা করি। আজ একটা বিশেষ দিনে এই সঙ্গ আয়োজন করেছিলেন আমার মেয়ে এবং যেমন মাস
জন্য আজ তার ভাত অন্নপ্রাশন দিতে হলো, সেই উপলক্ষে আমি আমার কৃতজ্ঞতা আমি স্বীকার করি, জ্ঞাপন করি আমার বড় ভাই জহর, তিনি এই ঠাকুর সৎসঙ্গে আমাকেও আমার সাথে কথা হলো কাল যখন শুনলেন যে নাতনির মানে শুভ অন্নপ্রাশন, তুই সৎসঙ্গে আয়োজন করে দিবি আর যোগদান করবি সৎসঙ্গে। অহেতুকি ঠাকুর না, তিনি তো তার লীলা করেন, তিনি আর সুযোগ করে দিলেন। আমি হয়তো আর এই কর্মব্যস্ততার মধ্যে আমি হয়তো আগ এই সৎসঙ্গটা অ্যাটেন্ড করতাম না, আমি অন্য আয়োজন করতাম। তো এমনই দিনে আমি এই সুযোগটুকু পেলাম পরমপিতার রাতুল চরণে। আমার পিন্টু জহরদা এবং দিব্যেন্দুদা যারা মানে অযাচিত ভাবে আমাকে এই সহযোগিতাটুকু করলেন, অজয় ভাই, আমি আজকে যারা এই সৎসঙ্গে যোগদান করলেন, আমি পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি। আমি আমার আজকের এই সৎসঙ্গে আসলে আমার আলোচনা করার কথা ছিল না, আমার মন থেকে এক দুটো কথা আমার আজ মনে হলো যে বলতে হবে বলে আমি বলছি। কিছুক্ষণ আগে আমার ছোট ভাই বিশ্বজিৎ সাহা শ্রী শ্রী ঠাকুরের ভালোবাসার স্নাত হওয়ার যে বিষয়গুলি, যে বিষয়ভিত্তিক কথা বললেন, আমি আজ খুব মনে পড়ে যে ঠাকুরকে ধরে আমাদের জীবনে কি হয়, ঠাকুরকে ধরে আমার জীবনে কি হলো। এই বিশ্বজিৎ ভাইয়ের বাড়িতে আজ থেকে বহু বছর আগে, যদি আমি ভুল না করি অন্তত ন্যূনতম 22-23 বছর হবে, আমি একটা যাজন পরিক্রমায় আমি সেদিন এই বাঁশবাগান কলোনিতে আমি যাই। যোগনগরের অনেক দাদারা আমার সাথে ছিলেন, আমার একজন সহকর্মী, আমার পারিবারিক একটা আত্মীয়তা সূত্র ছিল ওনার সাথে, আমার সুরেন্দ্র ঘোষদা সভাপতি ঋত্বিক ছিলেন, ওনাকে নিয়ে সেদিন আমি যাজন কার্যে যাই। কুমুদ্দে আমার প্রথম সেই বিশ্বজিৎ ভাইয়ের বাড়িতে বাঁশবাগান কলোনিতে আমার যাওয়া হয়। আমি সেখানে গিয়ে অভিভূত হয়ে যাই। তখন আমি যদি ভুল না করি বিশ্বজিৎ ভাই তখন এমএসসি তে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করছে। একটা ভাঙা একটা চালা ঘর, একটা একচালা ঘরের মধ্যে এত মূল্যবান বইগুলি দেখেছিলাম আমি, আর ভাবছিলাম যে এই বাঁশবাগান কলোনিতে, এই কলোনিতে বসে একটা ছেলে এই বাড়ি থেকে, এটা আশেপাশে সমস্ত বাড়িতে বিড়ি বাঁধার কাজ হয়, মানে একদম শ্রমজীবী মেহনতি মানুষদের জনদের বসবাস, সেই জায়গা থেকে বিশ্বজিৎ ভাইকে দেখছিলাম। আর আজ বিশ্বজিৎ ভাই এনআইটিতে অধ্যাপনার কাজ করে ঠাকুরের কথা সাবলীল ভাবে ঠাকুরের কথা বলছেন। আমি যখন আলোচনাটা শুনছিলাম কিছু সময়ের জন্য মনে হয়েছিল যে একটা ঠাকুরের একটা কথা আছে যে প্রকৃতিরই ধর্মতা, শূন্যতা যা ভরিয়ে দেওয়া, ইষ্টার্থে করলে আত্মত্যাগ, পদে পদে ফলবে মেওয়া। আমি দেখছিলাম যে অলোকদা, আমাদের প্রফেসর অলোক চক্রবর্তীদা ত্রিপুরা থেকে চলে যাওয়ার পর আমাদের একটা শূন্যতা হয়েছিল, যে পদার্থবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করে এই ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে এই যে সামঞ্জস্যতা অতীব সুন্দরভাবে এই মানুষের কাছে পরিবেশন করত, শিক্ষিত মানুষজনদের মধ্যে একটা প্রভাব ফেলতো এই কথাগুলির মধ্যে। আমি যেন একটা প্রতিচ্ছবি দেখছিলাম বিশ্বজিৎ ভাইয়ের মুখে। আমিও যেন দেখছিলাম যে একদিন হয়তো তার তার কাছে ঠাকুরের এই পদার্থ বিজ্ঞানের কথা শুনতে পাবো। আমি আহ, বেশি বললাম না, আমার ভাবনাটা অনেক বেশি। আমি বিশ্বজিৎ ভাইয়েরও মঙ্গল পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি, আরো সুস্থ সুন্দরভাবে সাবলীল ভাবে পরমপিতার কাজ করে যাও। আমি পরমপিতার কাছে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আজ আমার একটা জিনিস, আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমার একটা জিনিস খুব মনে হয়, কথাটা আমার অন্তরের কথা। যদি কেউ এই কথাটার ব্যাখ্যা ভুল করেন তাহলে এটা আমার নিজের কষ্ট হবে। আমার মনে হয়েছে আমাদের জীবনটা কেমন হয়েছে জানেন,
জীবনটা হয়েছে, ঠাকুরের একটা বাণীতে আছে যে দেবদেবতা হাজার দরিস, আচার্য যার ইষ্ট নয়, স্পষ্টতর বুঝে রাখিস, জীবন চলায় নেহাত ভয়। এই যে পুরুষোত্তম এই লীলাভূমিতে তিনি যখন পদার্পণ করেন, তিনি যখন মানব দেহ নিয়ে এই পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হন, তাকে ধরে চলা, তাকে তার সান্নিধ্যে যাওয়া বহু মানুষের জীবনে হয়ে ওঠে না। তিনি কালের নিয়মে তার এই লীলাকে তিনি সংবরণ করে চলে যান। কিন্তু শ্রী শ্রী ঠাকুর এই ধরাধামে এসে, ঠাকুর একটা, আমার ঠাকুর বলছেন আমি মিরাকেল পছন্দ করতাম না, করি না আমি, কিন্তু আমার মনে হয় এই মিরাকেলেরও মিরাকেল ঠাকুর দুটো জিনিস করে গেলেন আমাদের। ঠাকুরকে বলে গেলেন, যা অতীতে যা যা লোয়াদিমা সব ছিল, আমি সবগুলো এগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে দিয়ে গেলাম। আর আমার এই ইষ্টপ্রীতি হচ্ছে পরম পিতার দেওয়া জব্বর দান। এই জব্বর দান আর কোনোদিন কোনো কালে ছিল না। এই ইষ্টপ্রীতির জব্বর দান পরম পিতা তিনি আমাদের মাঝে তিনি দিয়ে গেলেন। আর পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের যেখানে বিলয় হয়, এই সপ্তম আশ্চর্য যে যার কাছে পদানত হয়ে যায়, তিনি রেখে গেলেন সেই আচার্য পরম্পরা। আর এই আচার্য পরম্পরার প্রতি আনতি রেখে আমরা চলছিলাম বলেই আজ ঠাকুর চলে যাওয়ার পর আমরা অনাথ হয়ে যাইনি। আমরা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দার চলে যাওয়ার পরও আমরা অনাথ হয়ে যাইনি। তন্নিষ্ঠ তত্ত্বপা আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদাকে পেয়ে, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবা দাদাকে পেয়ে, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দাদাকে পেয়ে আমাদের জীবন চলনা এমন ভাবে সাবলীল ভাবে আমরা চলছি, যেন মনে হয় যে সমুদ্রের মধ্যে মাছ, সমুদ্রে আমাদের জীবন ডিঙাটা যেন ডুবে যাচ্ছে, আর কেউ যেন এসে হাত ধরে আমাকে সেখান থেকে টেনে তুলছেন। বুঝি না, জানি না, কিছুই অনুভব করতে পারি না, কিন্তু একটা অতীব তার একটা লীলা, কিছু না কিছু একটা আমার জীবনে হয়েই চলছে, যেটা আমার জীবনে হবার কথা ছিল না। আজ বহু দেবদেবতার আসন ঘরে বসিয়ে এই আরাধনা করতে করতে আমরা পুরুষোত্তম আর আচার্যের এই মহিমা থেকে আমরা নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারি না ঠিক, কিন্তু তার যে দয়া হয় এটাও আমরা বুঝি না। কেন বুঝি না? ঠাকুর বলছিলেন যে বহুনুষ্ঠিকের হৃদয়ে প্রেম ভক্তির কোনো স্থান নাই। এই বহুনুষ্ঠিকতা যে কি এমন্তর হতে পারে, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি পরম পিতার আতুল চরণে। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে, আমার পারিবারিক জীবনে, আমার পরিবার পরিবেষ্টনীর মধ্যে যারা আছে, আমি তাদেরকে দিয়েই বুঝি যে একানুরক্তি যে আমার সকলের হয়ে ওঠেনি, আর তার ফলশ্রুতিতে এই কষ্ট ভোগ। পরম পিতা বারবার বলছিলেন, আমি বিশ্বাস করি না যে পরম পিতা কাউকে কষ্ট দেবার জন্য এই পৃথিবীর বুকে আসেন। তিনি সকলের দুঃখ কষ্ট নিরাময়ের জন্য তিনি আসেন। তিনি আমাদেরকে প্রত্যেককে তার বুকে আগলে রাখতে চান। কিন্তু আমি তো চাইনি তোমারে, তুমি তো চেয়েছো আমারে। এই আমি যদি না চাই, তুমি আমাকে চাইলেও কিছু লাভ হবে না। এই হচ্ছে আমাদের মানব জীবনের ব্যর্থতার একটা নিদর্শন। আমি আমার আজকে যে নাতনির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এই সৎসঙ্গ করছি, এই সৎসঙ্গে আমি কথা বলার সুযোগ পেলাম। আমার এই মেয়ের জীবনের একটা ঘটনা বলে আমি ইষ্ট প্রসঙ্গটা আমি শেষ করি। আমি কেন বললাম যে বহু দেবতায় নষ্টিকতায় আমাদের জীবনে আমাদের একানুরক্তি না থাকলে যে পরম পিতার দয়াকে অনুভব করা যায় না। আমি এটা আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি বললাম, আমি জানি না অন্যদের জীবনে কি। আমি ওই একটা জিনিস শিখেছি, আমার ছোটবেলা থেকে আমার একটা অভ্যাস ছিল, আজও আমার এই অভ্যাস এখনো আছে। আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে প্রণাম করতে গেলেও ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্র বলেই আমি তাকে প্রণাম করি। আর আমি কখনো কোনো তীর্থ দর্শনে আমি যাই না, এটা যাই না। অনেকে আমাকে খারাপ পেত, আমার পরিবারের লোকরা খারাপ পেত, আমি যেতাম না। আমি পুরীতে বহুবার গেছি, কিন্তু আমি জগন্নাথ মন্দিরে আমি যাইনি। যাইনি বলে আমার বউ আমাকে খারাপ পেয়েছে, বলছে মানে 4 ধামের এক ধাম জগন্নাথ ধাম, সেখানে আমি যাইনি, কখনো আমি যাইনি। আমি একমাত্র শুধু দক্ষিণে এই সেই পরম পুরুষোত্তমের লীলাভূমি, সেই দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে পরম পুরুষ শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তিনি বহু কাল এখানে থেকেছেন, সেই পুণ্যভূমিতে আমি সেই সেন্টিমেন্টে ওখানে শুধু যাই।
আর কোথাও যেতাম না। বহু বছর পরে, আজ থেকে 2-3 বছর আগে, পরম পূজ্যপাদ ও শ্রী শ্রী বাবাজিদার মুখে শুনেছিলাম তিনিও কোনোদিন এই পুরী জগন্নাথ ধামে যাননি। তিনি বলছিলেন যে আমার আমার যদি খুব তেষ্টা পায় আর আমার পাশে যদি একটা কলকে আর একটু দূরে যদি একটা চাপাকল থাকে, আমি জল খাওয়ার জন্য কি চাপাকলে যাব, না আমার হাতের পাশে যে বোতলটা আছে ওখান থেকে আমি জল খাবো। আমি তো আমার পাশে যেটা আছে, আমি এটা এইখানে বাবা ধাম আছে, আমি বহু বছর ঠাকুর বাড়িতে থাকি, আমি কখনো সেইখানে যাই না। কারণ আমি যাই না কেন, আমার ভাব যাতে নষ্ট না হয়। আমার বাবার কথায়, আচার্যদেবের কথা বলছেন, আমার বাবার কথায় আমি এক জায়গায় গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার মন আমার অন্যরকম হয়ে গেছে, তাই আমি আর যাই না। আমি জানতাম না, কিন্তু আমার মনের মধ্যে এটা বিশ্বাসটা স্থাপন আসলো, যেখানে যাই পুরুষোত্তম দেওঘর ছাড়া আর কোনোখানে তীর্থ হবে আমি বিশ্বাস করতাম না, করিও না। 2017 সালে ডিসেম্বর মাস, সেই দিনটা ছিল 12ই ডিসেম্বর। আমার এই মেয়ে কল্যাণীতে তার মাস্টার বাড়িতে আসে টিউশন নেওয়ার জন্য। সে তখন 12 পরীক্ষা দেবে। সে হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে মাথা রাস্তার মধ্যে পড়ে যায়। আর পড়ে যায় এমন একটা জায়গায় যেখানে আসাম আগরতলা রোড, প্রচন্ড গাড়ির আসা যাওয়া। সে পথিমধ্যে সে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যায়, কিন্তু ঠাকুরের অসীম দয়া যে সেখানে তার বন্ধুরা ছিল, তাকে ধরে ওরাই সেখান থেকে হসপিটালে নিয়ে যায় এবং জিবি হসপিটালে সেখানে তাকে ভর্তি করে রাখা হয়। আর আমি তখন তখন এই রাজ্যিক উৎসবের কাজে আমার দেবু ভাই, ভোলাদা টোলাদা সহ আমরা অনেকেই তখন সারা রাজ্যে ঘুরছিলাম। আমরা সেদিন দক্ষিণ ত্রিপুরা টোর করে এসে আমরা নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর মন্দিরে সেদিন গেছি। আমি হঠাৎ আমার ফোনে ফোন আসলো, আমার মেজো মামা আমাকে ফোন করে জানালো যে তুই কোথায় আছিস। আমি বুঝলাম কেন, বলে না একটু কথা আছে। বলে শোন, তোর যদি কিছু কাজ না থাকে তুই হসপিটালে আয়। তা আমি ভেবেছিলাম যে আমার মা অসুস্থ থাকে, মা হয়তো কিছু হয়েছে, আমাকে হসপিটালে যেতে হবে। বলছে বাবুর শরীরটা একটু খারাপ। আমার মেয়ে সুমনা, ভালো নাম, উম, ওর ডাক নাম পাপু। বলে ওর একটু কিছু হয়েছে, তুই একটু হসপিটালে আয়। আমি তখন নোয়াগাঁও মন্দিরে প্রার্থনা করব, আমাকে সবাই বলছে যে তুমি চলে যাও ওখানে। আমি কিন্তু সেখানে আমি যাইনি। আমি বললাম যে না, প্রার্থনা করে যাব। আমার মনটা বলছিল আমার না যাওয়াটাই ঠিক। আমি যাইনি, প্রার্থনা করলাম, মিটিং করলাম, করে আমি গেলাম হসপিটালে। আমার সাথে সাথে যারা ছিল সবাই গেল। গিয়ে দেখা গেল ও বিছানায় পড়ে আছে, আর সমস্ত বিছানা জুড়ে একটা কম্পন হচ্ছে, যে কম্পন একটা বেডে তাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। ডাক্তার, নার্স, আত্মীয় পরিজন সবাই সেখানে আছে। আমার মা, আমার পরিবারের সবাই, ওরা কান্নাকাটি করছে, মেয়েটা চোখের সামনে এরকম ছটফট করছে, কি হবে। আমি অবিচল ভাবে ডাক্তারদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আর ওরা সব ভুল ভাল ট্রিটমেন্ট করছে বলে, আমি এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে ততটা যুক্ত না, কিন্তু আমি যতটা আমি চিকিৎসা সম্বন্ধে আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি জানি, আমার মনে হচ্ছিল যে চিকিৎসাটা যেন কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। 6টা ইঞ্জেকশন, আমি নাম বলবো না, একসাথে করে, কারণ অনেক সময় এইসব নাম বললে অনেকে আবার অ্যাপ্লাই করে নিজের জীবনে অ্যাপ্লাই করে দেয়। 6টা ইঞ্জেকশন এক জায়গায় করে নিয়ে এসছে। আমি জানি 6টা ইঞ্জেকশন একসাথে দিলে ওর নার্ভাস সিস্টেম ফেলিউর হতে পারে। ডাক্তারকে বললাম যে এটা কি করছেন আপনি। বলে না, আমার তো কিছু করার নেই, এটা দিতেই হবে। বলে দাঁড়ান, একটা কোনো ইঞ্জেকশন কিছু দেবেন না আপনি। ও বলছে আপনি যে ডিস্টার্ব করলে আপনার মেয়েকে নিয়ে চলে যান। আমি ওকে ধমক দিলাম। সাথে সাথে আমার ডাক্তার রাজেশ ভাই, আমাদের ডাক্তার এস বিনাথ, ওরা সবাই চলে গেল হসপিটালে। গিয়ে সমস্ত ডাক্তাররা মিলে দেখলো। যাই হোক, ওরা এই ট্রিটমেন্ট আর করতে পারলো না, ওর কাঁপুনি চলছে। আর এদিন রাত্রিবেলায় আমি আগরতলা মন্দিরে একটা বিশাল মিটিং ডেকেছিলাম, যে সেদিন আমার এই আনন্দবাজার সহ বিভিন্ন সম্পর্কিত আলোচনা হবে। সেখানে এই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আমার আসতেই হবে। আমার জহরদার জীবনের একটা ঘটনা, তার ওনার মা অসুস্থ ছিলেন, আমাদের কাজুদা এসেছিলেন, তখন তাকে নিয়ে যেতে হবে কালেকশনে। বলছিলেন আপনি কি ডাক্তার, আপনি থাকলে আপনি মা বাঁচবে। আমার কথাটা মনে হলো যে আমি তো ডাক্তার না, হসপিটালে থাকলে আমার মেয়ে বাঁচবে না, আমি বরং তার কাজে লেগে যাই। আমি চলে গেলাম আগরতলা মন্দিরে। আর আমার পরিবারের লোকজন ভাবলো আমার মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে, নচেত এমন একটা মেয়ে এরকম অবস্থায় পড়ে আছে। আর আমি চলে গেছি ঠাকুর ঠাকুর করে মন্দিরে। আমি গেলাম, ঠাকুর প্রণামী দিলাম, ঠাকুরকে বললাম যে ঠাকুর, আমি ডাক্তার না, আমি আমার মেয়েকে বাঁচাতে পারবো না, আমার আর্থিক সঙ্গতিও নাই যে ডাক্তার যদি কিছু বাইরে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য বলে আমি সেখানে গিয়ে চিকিৎসা করাবো।
যা হবে হবে, আমি তোমার কাজে আছি। ঠাকুর, আমার পিতা হয়ে আমার যা করার দরকার আমি করছি, আমি আর ওখানে গিয়ে লাভ নেই, আমি তোমার কাজটা করি। আমি মিটিং করলাম, করে রাত্রিবেলা যখন গেলাম দেখলাম অনেকটাই ভালো। তারপর আমি কোনো রকম এই রাত্রিটা কাটিয়ে আমি যখন বাড়িতে নিয়ে এলাম, আমি তখন মাঠে প্রচন্ড বেগে ঠাকুরের কাজ হচ্ছে উৎসবের। আর আমি এমন ভাবে উৎসবের কাজে বিপৃত, আমার সবাই মিলে আমাকে খুব গালাগাল দিচ্ছে, বলে কিছু তো সংসারের দিকে ভাবা উচিত। হ্যাঁ, মেয়েটা এমন অসুস্থ, তার প্রতি একটু নজর দেওয়া উচিত, এরকম ভালো না। আমি বললাম যে বাবাইদার কাছে নিবেদন করেন, আপনি সবার জন্য নিবেদন করেন, আপনি কেন আপনার নিজের কথা নিবেদন করছেন না? আমি কোনো অবস্থাতেই বললাম যে না, আমি দাদাকে বলতেই পারবো না, আমি নিজের কথা কোনোদিন বলতে পারবো না, আমি বললাম না। আমার হয়ে সেদিন ভোলাদা, দেবুদা, ওরা আমাদের যশোদের জহরদা, কানাইদা ছিল দেওঘরে, মালিকের কাছে একটা প্রার্থনা জানাবে তারা উৎসবের, গেছিল ওরা। তখন বললো যে মণিময় মেয়ের এই অবস্থা, একটু নিবেদন করেন। দাদা ছিলেন তখন এই গ্রাফিক্সে বসা, তারা জহরদা এবং কানাইদা দুজনেই বাবাইদের কাছে আমার মেয়ের জন্য প্রার্থনা জানালো। এই যে তার প্রতি প্রার্থনা জানালো, আর আমি তখন উৎসবের কাছে কি একটা কাজে আগরতলা এয়ারপোর্টের দিকে গেছিলাম, আমি আইএলএস হসপিটালের সামনে ফিরে এসেছি, রাস্তায় দাঁড়ালাম। কানাইদা বললেন যে "এই, আপনি দাঁড়ান, এই বাবাইদার সাথে কথা হচ্ছে, আপনি এখানে দাঁড়ান"। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, বাবাইদার গলার আওয়াজও পাচ্ছি, আর জহরদা ওরা কথা বলতে আমি শুনতে পাচ্ছি। বাবাইদা নিজে মানে বকুনি রাখি দিয়ে উম, ডাক্তারের নাম্বার নিলেন, বলে বল, ওনার বলে দেন যে আমি তো 25 ডিসেম্বর ফিরে আসব, ও ইচ্ছে করলে মেয়েকে নিয়ে আমার সাথেই চলে আসতে পারে, একই ফ্লাইটে আমার সাথে চলে আসবে, এসে আর ওই কলকাতাতে আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করে রেখেছি, ওখানে ডাক্তার দেখাবে। বিশ্বাস করেন, আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আর তখন আমি জানতামই না যে আমার বাড়িতে আমার মেয়ের জন্য মৃত্যু একটা অপেক্ষা করছিল। আমি ওখানে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিলাম, দিয়ে আমি পয়সা টাকা যা ছিল হাতে নিলাম, নিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রণামী নিবেদন করলাম। আর বাড়ির সবাইকে বললাম যে সবাই ওর নামে প্রণামী রাখো ঠাকুরের জন্য। ওরা প্রণামী রাখলো। এদিকে আমি এই অবস্থায় আমি চলে গেলাম বাড়িতে। বাড়িতে গিয়ে দেখি আমার মেয়ের কি বিভৎস অবস্থা। মানে যখন দাদার কাছে নিবেদন হলো, তখন তার রোগ ধরা পড়লো। এর আগ পর্যন্ত কোনো রোগী ধরা পড়েনি ওর। ও তীব্র গতিতে চিৎকার করে যাচ্ছে, তাকে আমরা 4-5 জন মানুষ একসাথে ধরে তাকে রাখতে পারছি না। আর বলছে আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, আমি চলে যাব, আমাকে তোমরা সবাই বিদায় দাও, আমি চলে যাচ্ছি। এরকম অবস্থা। আমার ছোট ভাই, ছোট বোন, ও আমাকে বলছে, আমি আমাকে হাত ধরে বলছে দাদা শোন, ঠাকুর ঠাকুর তো আছেই, ঠাকুর তো আছেই। যখন বললো, আমি বললাম যে ঠাকুর তো আছেই মানে কি, আরেকটা অপশন আছে নাকি সাথে? আমি আমার বিবাহিত ছোট বোনকে জোরে 2 গালে চল লাগালাম। আমার মা বলছে আমার বিবাহিত মেয়ের গায়ে হাত তুলেছিস। আমাকে সবাই, আমি কিচ্ছু অবিচল, আমি ঠাকুর তো আছেনই, আবার কি মাঝখানে আবার কে? আর আমার বাড়িতে তখন আমাদের আড়ালিয়া মন্দিরের একটা ব্রাহ্মণ পরিবার, শিবুদা ওনার বউ ছিলেন। আমি বললাম যে আমার পরনে তখন গামছা পরা, কোথায় কি আছে আমি কিছু দেখছি না। আমি তার 2 হাতে চাপিয়ে ধরলাম, ওদেরকে বললাম আপনারা বিপ্র মানুষ, তীব্র গতিতে ঠাকুরের নাম করেন, ঠাকুরের নাম করেন। আর আমি ওর উপরে বসে আমি এমন ভাবে চেপেও না ওরকে ধরলাম যে কোথায় যাবে, ঠাকুরের নাম পেলে আমরা সবাই মিলে দাদা স্বামী, দাদা স্বামী বলে নাম করে যাচ্ছি। আর ওর জীবনে কিছুই নাই, কোনো স্পন্দন নাই। হঠাৎ তার দেহের মধ্যে আমি জীবন অনুভব করলাম। এই যে সর্ববিজাত্মক নামের যে গুণ, এই নাম কেমন স্পন্দন হতে পারে। ধীরে ধীরে এই মৃত মেয়ে চলে যাচ্ছিল, তো তখন সাথে সাথে হঠাৎ নামের ভাইব্রেশনের সাথে সাথে একদম আমাদের দীক্ষার সময় যেমন আমরা নাম ধ্যান করাই, তেমন তো ভাবে ঠাকুরের নাম করে যাচ্ছে রাধা স্বামী, রাধা স্বামী করে 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 তার যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা থেকে আবার ফিরে আসে। সেদিন অধিক্ষিত বহু মানুষ ছিল, ওরা জানে না ঠাকুরের বীজনাম, ওরাও ঠাকুরের বীজনাম করে যাচ্ছে ওর সাথে সাথে। ঘটনাটা হচ্ছে ঘটনাটা হচ্ছে তার দয়া তো পাওয়া যায়, তার দয়াকে ধরে রাখার জন্য যে পাত্র, ঠাকুর তো দয়া করেন, দয়া তো তিনি করেন, কিন্তু পাত্রটা যদি সঠিক না হয়, এই দয়াটা ধরে রাখবো কোথায়? তিনি তো দয়া করেন। আমার মেয়ে এই যাত্রায় বেঁচে গেল। ডাক্তার ছিল একটা ছিল মাত্র, কলকাতায় গেলাম, দাদার নির্ধারিত যে ডাক্তার তাকে দেখলাম। আমিও দীর্ঘ 22 বছর যাবত আমি প্র্যাকটিস করেছি এলোপ্যাথি, আমার মেডিকেল শপ আমি চালিয়েছি, আমি জানি বহু এই চিকিৎসা সম্বন্ধে। ডাক্তারের কাছে গেলাম,
নামে মাত্র একটা ওষুধ দিল, আমাকে 30টা ওষুধ দিল যার দাম ছিল 115 টাকা। আমি একটা ট্যাবলেট নিয়ে এলাম। আমি আবার ফিরে ওকে নিয়ে দেওঘর গেলাম। দেওঘর গিয়ে ভাবলাম যে দাদাকে একবার জানাই এই ঘটনাটা, কিন্তু সেই সময়টা সৎসঙ্গ জগতে বাবা দাদার জন্য একটা খুব বাজে সময় অপেক্ষা করছিল আমাদেরই কারণে। তিনি খুব মন খারাপ, তিনি আমার সাথে দেখা করার সুযোগটুকু আর পেলাম না। বাধ্য হয়ে আমি পরম পূজ্যপাদ অবিন্দ দাদার কাছে নিয়ে গেলাম মেয়েকে। তা নিয়ে গিয়ে বললাম যে দাদা আমার মেয়ের এই অবস্থা হয়েছিল, পুরো ঘটনাটা আমি খুলে বললাম। বলার পর দাদা বাবা অবিন্দ দাদা খুব খুব আগ্রহ সহকারে পুরো ঘটনাটা শুনলেন। শুনে বললেন, আমি বললাম যে আগে দাদা আমার মেয়েটা তো মরেই যাচ্ছিল, একদম গেছিল দাদা। অবিন্দ দাদা আমাকে তো হ্যাঁ বাবা হয় এমন করাবো, এমন কথা বলতে নেই। তাহলে আগে সেটা আমার কোনো শোনা গল্প না, আমার জীবনে ঘটে যাওয়া প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা। আমার মেয়েটা চলে যাচ্ছে, আমাকে অনুমতি দিচ্ছে আমার কাছে, সেই মেয়েকে বাবা দয়া করে বাঁচিয়েছেন। তখন অবিন্দ দাদা আমার মেয়ের দিকে তাকালেন, তাকে বললেন, শোন একটা কথা বলি, এই আমার বাবা, তোর তোর আর আমার বাবার মধ্যে লীলা হয়েছে, বুঝলি? আমার বাবা এরকম জীবন দান করতে পারেন, তাই আমার বাবা তোকে জীবনটা দিল, বুঝলি? বাবা তোর সাথে লীলা করেছে, এই দয়ার কথাটা লিখে রাখবি তুই ডায়েরিতে। আর তুই যা জানিস না, তুই তোর বাবার কাছ থেকে জেনে নিবি, বাবা কিন্তু তোর সাথে লীলা করেছে। জয় গুরু, পরম পিতা কি কিন্তু জয়। কিন্তু এই যে তিনি দয়া করলেন, পাত্রটা কোথায়? পাত্রটা যদি সঠিক না হয়, তিনি ধরে রাখবেনটা কোথায়? তাকে যে ধরে রাখবো জীবনে, করে- বহু মানুষকে ঝরে যেতে দেখেছি, বহু মানুষ হয়েছে আবার ঝরেও গেছে। পরম পিতার কাছে একটাই প্রার্থনা করি, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, আজও আমি প্রার্থনার সময় ঠাকুরের কাছে এইটুকুন প্রার্থনা করেছি। সৎসঙ্গ যখন শুরু হয়, গাড়িতে আমি গাড়িতে ছিলাম, তখন ফিরছিলাম, আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি, ঠাকুর এই জীবনে বহু অযোগ্যতাকে তুমি স্থান দিয়েছো। আমি জানি বহু অযোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু যদি আবার কখনো তোমার কাছে আবার যদি ফিরে আসার সুযোগ পাই, এমন একটা পরিবেশ, এমন একটা স্থান দিও ঠাকুর, যাতে সমস্ত পরিবার সবাইকে নিয়ে তোমার মতো হয়ে চলতে পারি, আর সঙ্গ করে সবাইকে নিয়ে চলতে পারি। কোনো ভাবালতার কথা বলছি না, আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল জীবনে আমি ঠাকুরকে ধরে আজ আমার অনুভূতির কথা বললাম। বহু ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে, এটা আমি ঠাকুরকে দেখিনি, আমি ঠাকুরকে কখনো দেখিনি। যদি কেউ বলে যে নাম ধ্যান আর সেরকম চর্চার দ্বারা ঠাকুরকে দেখা যায়, ওইসব ভাবালতের কথা আমি বুঝি না, আমি বলিও না কখনো। আমি ঠাকুরকে দেখি, জীবন্ত যিনি চলেন, যাকে জীবনে দেখেছি ঠাকুর আচার্যদেব দেখেছি, আমি পরম পূজ্যপদ বাবা যাকে তাকে দেখি, তিনি ঠাকুর। তিনি আমার সাথে কথা বলেন, আমার মনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা ব্যথা বেদনাকে তিনি নিরাকরণ করেন, নিরাসন করেন তিনি। তাই কোনো কিছু যোগ্যতা নাই, তার কাছে গেলে ভালো লাগে, তাকে দেখলে ভালো লাগে। আর সবচেয়ে খারাপ লাগে কি জানেন? যখন তাকে নিয়ে আমরা খেলি, তাকে নিয়ে যখন খেলি, তার কষ্টের কারণ যখন হয়ে দাঁড়াই, তখন নিজেকেও ক্ষমা করতে পারি না, আর যারা তাকে কষ্ট দেয় তাদেরকেও ক্ষমা করতে পারি না। এটাই যদি অযোগ্যতা হয়, এই অযোগ্যতাকে নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই। আর একটা কথা বিশ্বাস করি, আমার গুরুজনরা আছেন, অনেকেই আছেন এই আজকে সৎসঙ্গে, আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। নেহাত আমি আপনাদের ছোট ভাইয়ের মতো, নেহাত আমি আপনাদের ছেলের মতো। একটা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলি, সতীনের একটাই পতি হয়, ঘাটে ঘাটে যে যার সতীত্ব প্রমাণ করতে যায়, তার সতীত্ব থাকে না। তাই প্রিয় পরম একজনই হন, আচার্য একজনই হন, তন্নিষ্ঠ তত্ত্বপা যিনি, তার সঙ্গ সাহচর্য মানুষ যারা পায়। আমরা সাধনা করি ঠাকুরের, আমরা সাধনা করি প্রেমের, আমরা সাধনা করি ভালোবাসার। আর ঠাকুরকে এটা আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা দয়া করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন বহুবার।
আমি সর্বশেষ একটা কথা বলি যে আচার্যদেবের এই 3.5 কোটি দীক্ষার যে ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছেন, যে প্রার্থনা তিনি পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি প্রার্থনা করেই এই মঞ্জুর করেছেন এরা 3.5 কোটি। এই যে নির্ধারণ তিনি করেছেন, এটা হবেই, বিশ্বাস করি। কিন্তু একটা কথা আমি আমি একটা কথা বলি, আজকে এই প্রসঙ্গটা আমি শেষ করি, যে এই রাজ্যটা ত্রিপুরা রাজ্য, এই রাজ্যটা ঠাকুরের, এই রাজ্যটা আচার্য দেবের, এই রাজ্যটা বাবাই দাদার, এই রাজ্যটা অবিন দাদার। এই মাটিতে জন্মগ্রহণ করে, এই মাটিতে যেমনতর আচার্য সঙ্গ করা মানুষজনদের সঙ্গ করে, যা বুঝেছি যে এখানে আচার্যবিহীন কোনো চলন যদি চলি আর কোনো বিকল্প রাস্তা খুঁজি, তাহলে আমি কেন, বহু দিগ্গজরাই এখানে টিকতে পারেনি। যাদের যাদের সামনে দাঁড়ানো আমাদের না শিক্ষাগত, না সামাজিক যোগ্যতা, না আর্থিক যোগ্যতা, কিছুই নেই, বহু মানুষ তলিয়ে গেছে। তার সাথে খেলে কিন্তু এই খেলা কিন্তু সাবধান খেলা, এই খেলায় কিন্তু পরাজয় নিশ্চিত। এই খেলাতে জিত কোনোদিন হতে পারে না, পরাজয় তো হবেই। ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জন হয়, পরিবার শুদ্ধ বিসর্জন হয়, দেখেছি। তাই এই যে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা 2003 সালে পুরীতে তিনি বলেছিলেন, অনেকেই ভাবে ঠাকুর নেই। আমি ভাবি ওরকম করে তারা ভাবে কি করে, বলে কি করে। আমাদের শ্রদ্ধেয় নারায়ণদা ছিলেন সেদিন সেই জায়গায়, আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা বলেছিলেন ঠাকুর নেই মানে ঠাকুর আছেন। যেমন ঠাকুর চলে যাওয়ার পর বাবা চলে যাওয়ার পর আমি, আমার পর বাবাইয়ের পর অবিন, অনন্তকাল ধরে এ ঠাকুর বেঁচে থাকবেন সকলের মাঝে। এ ঠাকুর অনন্ত। আমরা পরিবারের সাধনা করি না, আমরা করি ঠাকুরের সাধনা। আর ঠাকুরকে আচার্যদেব সেটা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি প্রার্থনা জানাই সকলের চরণে, আমরা যেন এই আচার্যনিষ্ঠ হয়ে আমাদের যে কাজকর্ম, যে আমাদের উপযোজনার, এই যে জহরদা একটা কথা বলেন যে আগেরটা ঠিক না থাকলে পরেরটা টিকে না, আগেরটা যদি ঠিক না থাকে ধোপে পরেরটা টিকে না। কাজে এই উপযোজনা কেন্দ্রের কাজগুলি আমরা যদি সঠিকভাবে, আমাদের এখনো সময় আছে, 1-2 মাসের মধ্যে যদি আমরা গুছিয়ে নিতে পারি, তাহলে এই 3.5 কোটি দীক্ষার এই পরিকল্পনায় আমরা অতি শীঘ্রই আমরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারবো। অপেক্ষায় থাকবো আমরা, মালিকের ইঙ্গিত কখন হয় আমরা নেমে যাব সেই কাজে। আজ আপনারা যারা এই সৎসঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সকলেই প্রার্থনা করেছেন আমার পরিবারের জন্য। আমিও আপনাদের পরিবারের আপনাদের সকলের ইষ্টময় জীবনে প্রার্থনা করি। আর এই সৎসঙ্গ আমার আলোচনার শেষে জয়রাধে কীর্তন অবশ্যই হবে। এই 2 মিনিট আমার সহপ্রতি ঋত্বিক, আমার ছোট ভাই পিন্টু সিঙ্গাপুরে থাকে। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার ইচ্ছায় যে সারা ওয়ার্ল্ডে যে ভার্চুয়াল উৎসব হবে, আজ রাত্রি 12টা থেকে শুরু হবে আমাদের ভারতীয় টাইম, সেই উৎসবের নিমন্ত্রণটুকু জানানোর পর জয়রাধে দিয়ে এবং ধ্বনি দিয়ে সৎসঙ্গ শেষ হবে। জয় গুরু। মহিমাদা, ধন্যবাদ এত সুন্দর জীবনমুখী ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। সত্যি তোমার এই প্রসঙ্গ শুনে আমরা অনেক বেশি জানতে পারলাম, ঠাকুরকে আরো বেশি করে বুঝতে পারলাম। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এখন জয়রাধে সঙ্গীত পরিচালনা করার জন্য আমি আমাদের সুজিত চক্রবর্তী দা, সিপাহীজলা বিশালগড় থেকে একটা ঘোষণা দিব, এখন একটা ঘোষণা দিব। আগে পিন্টু একটা ঘোষণা দিব। পিন্টু। জয়গুরু। জয়গুরু। আজকে এই সৎসঙ্গে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক রানান্বিত জয়গুরু এবং ঠাকুরের পাঞ্জাদারি কর্মীবৃন্দ, সবাইকে আমার আন্তরিক জয়গুরু সবার প্রতি। এবং আজকে যিনি সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন, যে উপলক্ষে সৎসঙ্গে আমরা করছি সবাই ঠাকুরকে নিয়ে অনলাইনে, খুব ভালো লাগছে। এবং যে উদ্দেশ্যে সৎসঙ্গ করা, পরমপিতার আশীর্বাদ সবার উপর, এবং যারা উপস্থিত আছেন, যারা উপস্থিত হতে পারেননি, সবারই মঙ্গল হোক প্রার্থনা করছি। আর মণিমেদার প্রসঙ্গ এবং এর আগে বিশ্বজিৎদার প্রসঙ্গ করলেন, এতক্ষণ ধরে মণিমেদার প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে মানে চোখ দিয়ে আমারও যেরকম জল চলে আসছে। উনি কান্না করছেন। আমি যদিও উৎসবের নিমন্ত্রণ করব বলে আমি কয়েকটা 1-2 মিনিট বাড়িয়ে বলছি, ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন আমাকে। আমি আর না বলে পারছি না। এই যে ভাব,
ভাব ভাষাকে ব্যক্ত করে ঠাকুরের কথা। ভাব যেমন থাকবে আমার করা কর্মক্ষমতা তত বেড়ে উঠবে। তো ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা যে যুক্ত হয়ে আছি, ঠাকুরকে আর কোনো সাবজেক্ট নেই আমাদের জীবনে। আমাদের জীবনে একটাই ঠাকুর, ঠাকুরকে লক্ষ্য করে চলা। আর তাকে কেন্দ্র করে কিন্তু যে জগৎ পেয়েছি তাকে কেন্দ্র করে এই জগতের মধ্যে আমরা অনেক রকম, যেমন আমার হাতে 5টা আঙ্গুল আছে, 5টা আঙ্গুল একটাও কিন্তু সমান না, এক এক রকম। তো কোনোটাই কিন্তু সমানভাবে কিন্তু কাজ করতে পারে না। ঠাকুরকে কেন্দ্র করে যে আমরা এতজন বেড়ে গেছি জনে জনে, তা আমরা কিন্তু কেউই কিন্তু পারফেক্ট না। ওই পারফেক্ট হওয়ার জন্য কিন্তু তার কাছে আসা, আমরা তৈরি হব। তো এই কর্ম করার মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক জঞ্জাল ঝামেলা এগুলো থাকে, যারা সংসারী, যাদের ছেলে মেয়ে আছে, আমরা সবাই বুঝতে পারি। যেমন আমরা ঘরের মধ্যে আমার অনেক বড় ফ্যামিলি, ভাই ভাই লেগেই থাকি, স্বাভাবিক। তো এরকম ঠাকুরকে কেন্দ্র করে কিন্তু আমাদের এই জগতে সৎসঙ্গকে অনেক একটু টানাটানি হেরায় মানে এগুলো থাকবে। তো মুখ্য দেশ ঠাকুর এই মণিমেধে যে বললেন যে আমরা সবাই কিন্তু একটা জায়গাতে কিন্তু এক, ঠাকুরকে কেন্দ্র করে আমরা সবাই ভাই একে অপরের জন্য। আমার ত্রুটি থাকতেই পারে, দয়া করে আমার ত্রুটিগুলো শুধরিয়ে কি করে আমাকে কাজে লাগানো যায়, ওই দিকটা যে দেখতে পারে সেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মহান। আমি ভুল করেছি, কি করবো এখন, তাই বলে কি আমাকে ফেলে দেওয়া হবে? আমি সবসময় আমার একটা টেন্ডেন্সি থাকে কি করে আমি অনেক বড় হব, কাউকে দাবি হোক, হয়তো ভুলবশত আমি চলছি। আমি বুঝতে পেরেছি সবাইকে কি করে নিয়ে চলতে হবে। আমার বাবা বলে, আচার্য শ্রী দাদা বলছেন, বাবা দাদা বললেন, আমি এইভাবেই চলবো। এই চলা যেন আমাদের জীবনে যেন শেষ না হয়, কোনোদিন শেষ হবেও না। নিত্য তার লীলা চলছে সবার মধ্য দিয়ে, আমরা যারা করব সেই লীলাকে অনুভব করতে পারবো, সবার মধ্যে আছে। এই যে একটা প্রাণতা, একটা ভ্রাতৃত্ব বোধ ছিল, আছে, সারা জীবন থাকবে, ওটাকে যেন আমরা ধরে রাখতে পারি। এই প্রতিকূলতার মাঝেও এই অনলাইনের মধ্যে দিয়ে যে একটা প্রাণ খুঁজে পাচ্ছি, সবার সঙ্গে কথা বললে যে আমি আমি এখন নিজেই যেমন আমার চোখে জল চলে আসছে মনিবেদার আলোচনা শুনে, যে একটা যে প্রাণ ওনার ঘটনা বললেন, এই যে মনে হয় কি আছে এই জীবনে, কাউকে যদি তুচ্ছ করি, অবজ্ঞা করি, বা আমাকে কেউ অসম্মানজনক কিছু বললো, অশ্লীল কথা বললো, তো আমি তাকে বাদ দিয়েছি। ওটা যদি বাবাইদা বললেন না যে ঠাকুরের বেলায় হলে ঠাকুর কি করতেন, তো ওই বোধটা যেন আমাদের সবার মধ্যে যেন সজাগ থাকে। আমি অনুরোধ করে বলছি, আমি কেন বলছি, আমি সবার ছোট ওইভাবে আমি অনুরোধ করে বলছি যে আপনারাও যারা এখানে আছেন সবাই অনেক জ্ঞানী, অনেক বুঝেন, ঠাকুরকে নিয়ে আছেন। এই যে এই বোধটা যেন আমরা যেন সবার মধ্যে যেন চালিয়ে দিতে পারি, সবাইকে নিয়ে যেন চলতে পারি। আমার যদি ত্রুটি থাকে, আমাকে দয়া করে যদি বলা হয় যে তোমার এটা ভুল হয়েছে, আমি অত্যন্ত আনন্দ হব, খুব খুশি হব। সবার সম্মুখে না বলতে পারলো, একদম আড়াল করে যেন বলা হয়, বলা হলে তাহলে আমার ত্রুটিটা আমি শিখে নিতে পারবো যে আমার ভুলটা কোথায়, পরে আমি আর ভুল করব না। ঠাকুরের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই এই কর্ম শুরু হয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে। আর এই সারা বিশ্বকে এক সূত্রে গাঁথার জন্য তিনি এমন এক নজিরবিহীন ঘটনা শুরু করে দিয়েছেন, ওটা আর কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে। সারা বিশ্বের দীক্ষিত যারা, যারা অদীক্ষিত সবাই অবাক, যারা দেখবে না তারাই আফসোস করবে। যদিও ইউটিউবে থাকবে, পরে দেখা যাবে, কিন্তু লাইভ দেখাটা তার আশীর্বাদে 28 এবং 29 তারিখে যে 2 দিনের আশীর্বাদ সারা বিশ্বকে এক সূত্রে একটা নজিরবিহীন ঘটনা মানে তুলে ধরার জন্য, একটা প্রেজেন্ট করার জন্য, তার এই ইচ্ছাটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রত্যেকটা মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। আর কিছুক্ষণ বাদেই ইন্ডিয়ান টাইম 11:30 থেকে শুরু হবে। বিভিন্ন ওই যে বেদম আঙ্গুলিক এগুলো মানে যেরকম ভাবে আমরা উৎসব প্যান্ডেলে শুনতে পাই, ঠিক এইভাবেই উৎসবটা শুরু হবে। দাদার পুজো, বাবাই দাদার, সিপাইদার, বিঙ্কিদার যেসব কথা উৎসবকে কেন্দ্র করে ওনারা বলেছিলেন, ওইসব মেসেজগুলো প্রথমে দেওয়া হবে। এরপরে এটা প্রথমে কথা হয়েছিল জিএমটি মানে ওই ইভিনিং প্রেয়ার টাইম থেকে, তো ওইটা ইভিনিং প্রেয়ার টাইমটাই হবে খুব সম্ভবত 12:15, মানে ইন্ডিয়ান টাইম 12:15 হবে, মানে ইভিনিং প্রেয়ার টাইম, সেটা জিএমটি টাইম অনুসারে শুরু হবে। তো ওই এরপরে সঙ্গীতা অনুষ্ঠান, বাচ্চাদের প্রোগ্রাম, ছোটদের প্রোগ্রাম থাকবে, মায়েদের মাতৃ সম্মেলন থাকবে, বড় করে সৎসঙ্গের আয়োজন করা হবে 2 ঘন্টার মতন, আলোচনা সভা থাকবে। ওইটা একটা পুরোটা সার্কেল ওয়াইজ চলতে থাকবে 48 আওয়ার্স, 48 ঘন্টার
মতন থাকবে, এটা 2 দিন ব্যাপী, আপনারা সবাই উপভোগ করবেন। আর এই মেসেজগুলো আমি কিছুক্ষণ আগে চ্যাট বক্সে শেয়ার করেছি, সবাইকে গ্রুপে পাবেন, যত পাবেন সবাইকে শেয়ার করবেন, ফেসবুকে লিংকে, সবাই যেন যুক্ত হতে পারে, তার আশীর্বাদ যেন সবার ঘরে ঘরে সবার মনে মনে যেন পৌঁছে যায়। ওই তার ইচ্ছাটা বাস্তবায়িত করার একটাই রাস্তা, আমরা যেন সবাইকে যেন শেয়ার করি, এবং যত সংখ্যক শেয়ার হবে সবাই জানতে পারবে, সবাই জয়েন করতে পারবে। আর যারা আমরা এখানে উপস্থিত আছি আমরা তো জয়েন করবোই, হয়তো রাত্রে ঘুমিয়ে পড়বো, কালকে সকালে আবার জয়েন করব, এমনও কিছু ব্যক্তি থাকবে হয়তো 48 ঘন্টায় সজাগ থাকবে। হ্যাঁ, তেমন সবাই আছে, আপনারা সবাই এনজয় করবেন। আর উৎসবটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল, মানে ভারতবর্ষ আছে, বাংলাদেশ আছে, সবাইকে নিয়ে করা। তো সবাইকে নিয়ে করা, তার ইচ্ছা, ওই ইচ্ছার মধ্যে যেন আমরা যেন যুক্ত থাকি, আর যুক্ত থাকার মধ্যে দিয়ে তার আশীর্বাদ বর্ষিত হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও সবার মঙ্গল প্রার্থনা করছি পরমপিতার অতুল চরণে। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। আচ্ছা, জয়গুরু। আগামীকাল ঠিক আজকে যে টাইমে শুরু হয়েছে 6:30 কোটিকায় একটা সৎসঙ্গ শুরু হবে। আগরতলাতে 6টা ভাগ করা হয়েছে, 6 ভাগের 4 ভাগ। 4 নম্বরটা আগামীকাল মোহিনীপুর, কামালঘাট আর রাঙ্গুটিয়া, ওই 3টায় 6:30টায় শুরু হবে। জয়গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয়গুরু। এখন জয়রাধে করবেন আমাদের বিশালগড় থেকে সুজিত চক্রবর্তী দা। সুজিত দা, জয়গুরু। জয়গুরু দাদা। জয়গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে কর রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন নীরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল, 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 হরি বল হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে কর রে নেশা। রাধা বল রাধা বল, 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 রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন নীরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয়গুরু সুজিত দা। আমি এখন ধ্বনি, আমার সঙ্গে সবাই আপনারা ধ্বনি দেবেন। জয়গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম,
वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जगत जननी श्री श्री बरमा की जय जननी श्री श्री बरमा की जय जननी श्री श्री बरमा की जय श्री श्री बरदा की जय श्री श्री बरदा की जय श्री श्री बरदा की जय आचार्य देव श्री श्री दादा की जय आचार्य देव श्री श्री दादा की जय आचार्य देव परम जय बाबाई दादा की जय श्री श्री बाबाई दादा की जय श्री श्री बाबाई दादा की जय सत संग की जय सत नाम की जय तमम वन्दे पुरुषोत्तमम् तमम वन्दे पुरुषोत्तमम् तमम वन्दे पुरुषोत्तमम् श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु जय गुरु জয় গুরু সবাইকে। রাজু জয় গুরু, মণিময়দা জয় গুরু। বৌদি জয় গুরু জয় জয় গুরু গুরু জয় গুরু। সবাইকে আমার জয় গুরু। জয় গুরু। সৎসঙ্গ পরিচালনা করতে গিয়ে ভুল হলে আমাকে ক্ষমা করবেন আপনারা। জয় গুরু সবাইকে, জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে, জয় গুরু দিদি জয় গুরু। গুরু জয় গুরু দিব্যেন্দুদা জয় গুরু। খুব সুন্দর হলো, ভালো লাগলো। জয় গুরু। সবাই জয়েন করবেন। সবাইকে জয় গুরু। হবে। জয় গুরু জয় গুরু বিন্দুদা, আগে জয় গুরু, জয় গুরু। লিঙ্কটা কোনে পাঠাইছেন? আমরা ত্রিপুরার কোন চ্যানেলে? দেখেন দেখেন দেখেন, মেসেজ বক্সে দেওয়া আছে। অভিনব ধ্বনিটা দিতে খেয়াল নাই, ওর অভিনব ধ্বনিটা দিছে না, ওর ক্ষমা করে দিয়েন। জয় গুরু। পূজ্যপাদ শিষ্য অভিন বাবা কি জয়। পূজ্যপাদ শিষ্য অভিন দাদা কি জয়। জয় দাদা কি জয়। জয়। জয় গুরু মণিময়। আগে জয় গুরু। হাতিনের জন্মদিন।